اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل سماعت کیے تھے سورہ البینہ، آج ہے سورہ الزلزال مطلب سورہ زلزلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها۔ جب زمین تھرتھرا دی جائے جیسا اس کا تھرتھرانا ٹھہرا ہے، اور زمین اپنے بوجھ باہر پھینک دے اور آدمی کہے اسے کیا ہوا، اس دن وہ اپنی خبریں بتائے گی۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، اس لیے کہ تمہارے رب نے اسے حکم بھیجا، اس دن لوگ اپنے رب کی طرف پھریں گے کئی راہ ہو کر تاکہ اپنا کیا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ دکھائے جائیں تو جو ایک ذرہ بھر بھلائی کرے اسے دیکھے گا، اور جو ایک ذرہ برائی کرے اسے دیکھے گا۔ کوئی اتنا چھوٹا سا بھی کوئی نیکی کرے گا تو بھی اللہ تعالیٰ اسے دکھائے گا، اور کوئی ذرا سا بھی غلط یا برائی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے بھی دکھائے گا۔ اس لیے ذرہ ذرہ کا اللہ تعالیٰ حساب لے گا ہر کسی سے۔ آیت کا یہی مضمون ہے۔ شان نزول سورہ الزلزلہ، جس کو سورہ زلزلہ بھی کہتے ہیں، مکی و بقول مدنی ہے، مطلب دونوں جگہ میں ہے، مطلب مکی میں بھی، مکہ شریف میں بھی آتی ہے اور مدینہ شریف۔ اس میں ایک رکوع 8 آیتیں، 35 کلمے 35 کلمے اور 139 حرف ہیں۔ قیامت قائم ہونے کے نزدیک یا روز قیامت، اور زمین پر کوئی درخت، کوئی عمارت، کوئی پہاڑ باقی نہ رہے۔ جب قیامت آئے گی تو کچھ بھی نہیں بچے گا، کچھ بھی نہیں، ہر چیز ٹوٹ پھوٹ جائے گی، یعنی خزانے اور مردے جو اس میں ہیں وہ سب نکل کر باہر آ پڑیں۔ جو مردے قبر میں سو رہے ہیں اور جو خزانے ہیں سب نکل کر باہر آ جائیں گے۔ کہ ایسی مد طرب ہوئی اور اتنا شدید زلزلہ آئے کہ جو کچھ اس کے اندر تھا سب باہر پھینک دیا۔ مطلب زلزلہ آئے گا، زمین ایک دم کانپنے لگے گی اور پوری پھٹ جائے گی، تو جتنا اس کے اندر رہے گا وہ سب باہر پھینک دے گی۔ اور جو نیکی بدی اس پر کی گئی سب بیان کرے گی، زمین بھی۔ حدیث شریف میں ہے کہ ہر مرد و عورت نے جو کچھ اس پر کیا اس کی گواہی دے گی، چاہے میں، چاہے تم، چاہے جو بھی کیے ہو زمین کے اوپر، وہ زمین گواہی دے گی کہ اس نے میرے ساتھ برا کیا یا اس نے میرے ساتھ اچھا کیا، یہ سب چیزیں زمین گواہی دے گی۔ کہے گی فلاں روز یہ کیا، فلاں روز یہ کیا، فلاں روز یہ، فلاں روز یہ، مطلب آج کے دن تم نے یہ کیا تھا، کل کے دن تم نے وہ کیا تھا۔ سب فون کیا، جب زمین گواہی دے گی تو ہر چیز ہے۔ ترمذی کی اپنی خبریں بیان کرے اور جو عمل اس پر کیے گئے ہیں ان کی خبر دیں۔
तुम्हारी ये उंगली भी जवाब देगी कि मैं इससे गलत नहीं होना चाहती थी, इसने मेरे साथ ये गलत काम किया। तुम्हारे नाक, कान, आँख, जबान, हर कोई गवाही देगा, तुम्हारे शरीर का एक एक हिस्सा। इसलिए ये सब अल्लाह की है। गलत काम करोगे तो फिर ये सब गलत ही बताएंगे, और अच्छा काम करोगे तो अच्छा बताएंगे, तो अल्लाह ताला माफ़ फरमाएगा। मौक़िफ़े हिसाब से कोई दाहिनी तरफ से होकर जन्नत की तरफ जाएगा, कोई बाएं जानिब से दोज़ख की तरफ। जिसको अल्लाह ताला माफ़ फरमा देगा उसे जन्नत की दाहिनी तरफ से जन्नत में चले जाएगा, और जो बाईं तरफ से जाएगा वो दोज़ख की तरफ। यानी अपने आमाल की जजा हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने फरमाया कि हर मोमिन व काफिर को रोज़े क़यामत उसके नेक व बद आमाल दिखाए जाएंगे। सब जन जो किए रहोगे सब दिखाया जाएगा। ये मत सोचो कि अल्लाह ताला को देख नहीं रहा, उसको सब पता है। 2 फरिश्ते हैं, पता है ना, किरामन कातिबीन। एक तुम्हारी अच्छाई लिखता है, एक तुम्हारी बुराई। इसलिए बोलता हूँ, ना झूठ, ना चोरी, ना कुछ भी, ना किसी को परेशान करना, गीबत करना, माँ बाप का कहना मानना, ये सब अच्छे आमाल हैं। ये सब करोगे तो अच्छे लिखे जाएंगे, तुम्हारे बुरे करोगे तो बुरे लिखे जाएंगे। वो करामन मतलब अच्छा नाम तो दोनों अच्छे ही हैं, उससे मतलब नहीं। हो तो अल्लाह ताला ने ड्यूटी लगाया है ना, हाँ। कि तुम एक जन नेकी लिखो, एक जन बुराई लिखो। ऐसे जैसे जहन्नम का भी दरोगा है, दोज़ख का भी दरोगा है, का मालिक नाम है, तो अल्लाह ताला ने उसको वो ड्यूटी दी है, तो वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। लिखाए जाएंगे मोमिन को उसकी नेकियां और बदियां दिखाकर अल्लाह ताला बदियां बख्श देगा। सुभान अल्लाह को। मोमिन जो रहेगा उसको उसका बुरा काम दिखा के अल्लाह ताला उसे बख्श देगा और नेकियों पर सवाब अता फरमाएगा। कहो सुभान अल्लाह। और काफिर की नेकियां रद्द कर दी जाएंगी, क्योंकि कुफ्र के सबब अकारत हो चुके और बदियों पर उसको अजाब किया जाएगा। वो चाहे जितना अच्छा काम करे, मगर वो ईमान नहीं लाया, वो एक अल्लाह को नहीं पूजता, बाकियों को पूजता था, इसलिए उसके सारे अच्छे काम बेकार कर दिए गए। मोहम्मद बिन काब कर्जी ने फरमाया कि काफिर ने जर्रा भर नेकी की होगी तो उसकी जजा दुनिया ही में देख लेगा। अगर वो कोई काफिर अच्छा काम किसी के साथ कर दिया थोड़ा सा भी, तो उसका जजा उसको ही दुनिया में ही मिल जाएगा, देख लेगा। यहाँ तक कि जब दुनिया से निकलेगा तो उसके पास कोई नेकी ना होगी। जब वो मरेगा तो उसके पास कोई नेकी ही ना होगी। और मोमिन अपनी बदियों की सजा दुनिया में पा लेगा। जो मोमिन रहेगा, मुसलमान रहेगा, जो गलत काम करेगा, बहुत सारी सजा उसे दुनिया में ही मिल जाएगा, तो आखिरत में उसके साथ कोई बदी ना होगी। इस आयत में तरगीब है कि नेकी थोड़ी सी भी कारामद है, और तरहीब है कि गुनाह छोटा सा भी वबाल है। छोटा सा भी गुनाह है तो भी वबाल है।